बीते दिनी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्र छाया हेठ रूहानी दीवान पिंड बदनी कलां विखे मिति 3 अप्रैल नूं नवी दाना मंडी बदनी कलां जिला मोगा विखे बड़ी ही श्रद्धा नाल करवाया गया। इस मौके संत रामपाल सिंह जी गुरु नानक दरबार पिंड झांडे लुधियाने वालियां जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की कथा कर संगतां नूं निहाल किया। इस मौके संगतां दूरों दूरों नतमस्तक होईयां जिन्हां ने इस रूहानी दीवान में शिरकत की। इस मौके गुरु के लंगर अतुट वरताए गए जो कि संगतां ने बड़े ही प्यार नाल छके। आओ नजर मारते हैं रूहानी दीवान दीयां झलकियां ते। बंस कुर्बान कर दिता अपने कोले, ना पिता ना माता ना साहिबजादे छोटे ना बड़े, महाराजा ने एक भी नहीं कोल रखिया। इस दुनिया की खातर बाजा वाले माही ने सरबंस कुर्बान करे। उन्होंने कोई राज भाग नहीं सी करना भी राज भाग असी चाहते राज करना नहीं। उन्होंने साडी खातर दुनिया की खातर कहते जदों दिल्ली दे तख्त ते बैठा ना वो रंग जेब जालम वो रंगजेब चाहता भी सारी दुनिया तो साडा बोलबाला होवे, साडा राज होवे सारी दुनिया ते। जिहड़े मंदिर सी सनातन धर्म दे वो ढहाने शुरू कर दिते, ऐलान कर दिता सारी दुनिया ते। अपने अहलकारां नूं कहता भी गल सुनो, जिहड़े नौकरी करन वाले कहते जे कहते भी तुहानूं सनातन धर्म दा कोई नुकसान मिलता पहला उन्होंने प्रेरो बनता एको दी आवाज सी मौत दे घाट उतार दिता जाए। कई बंदगी करने वाले सनातन धर्म के लोग उन्होंने की करियो, उन्होंने घर बार छड्ड के मौत के डर विच कोई पहाड़ों से जा चढ़े, कोई जंगलों के विच जा बड़िया जान बचाने की खातर। इन्ना जुल्म इन्ना अत्याचार दुनिया ते कहते जगह जाके फरियाद करे, देर तक कोई आवाज नहीं आवेगी साडे धर्म नूं बचाने की खातर। असी मंदिर विचों एक भी कदम बाहर नहीं पटांगे, असी बाहर नहीं जावांगे। कई दिन कई हजार पंडित कश्मीर दे रहन वाले अमरनाथ के मंदिर में जाके फरियादा करते रहे। तो कई दिन बीत गए न, उन्होंने भाख्या हुई, एक आवाज आई। वो केड़ी आवाज सी? ओ पंडितो, ओ बेपरो, आवाज आ रही हो, कोई देखता नहीं है भी इंसान कोई किथों आवाज आ रही है। मनु भाख्या हो रही है। महाराजे सिर बंस मारदा भारत ने अज भी गुलाम होना सी। गातरे ते जंजू फाले हन लपदे, गातरे ते जंजू फाले हन लपदे। दाड़ियां दे नाल नाम शहर फपदे, दाड़ियां दे नाल नाम शहर फपदे। वाहेगुरु राम कोई ना उचारदा, ओ फुल्ला उत्ते अल्लाह दा नाम होना सी। बाजा महाराजे दा सर बस मारदा भारत ने अज भी गुलाम होना सी। बाजा महाराजे दा सर बस मारदा भारत ने अज भी गुलाम होना सी। ओ लाल किले उत्ते ना तरंगा झूलदा, लाल किले उत्ते ना तरंगा झूलदा। लपड़ा नहीं सी बंदा हिंद भूलदा, लपड़ा नहीं सी बंदा हिंद भूलदा। जिना जेरा हुंदा बड़ा सरदार दा ओ सब दा धर्म इस्लाम होना सी। बाजा महाराजे दा सर्वंस मारदा भारत ने अज भी गुलाम होना सी। सत्कारयोग प्यारी साध संगत जी, उत्तम भागां की निशानी जो सतगुरां की पवित्र गोद का निघी गोद का आनंद माण रहे हो। सो बेनती जिथों तक आवाज 'आवाज़ पहुँच रही है, 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 'आवाज़ पहुँच र
ਸਾਰੀ ਗੁਰਸੰਗਤ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਨੋਵਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਅਲਾਹੀ ਜੋਤ, ਜਗਦੀ ਜੋਤ, ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਠਾਕੁਰ, ਕੁਦਰਤੀ ਨੂਰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕੁਦਰਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼, ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਿਆ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭੀੜਤਾ ਪਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋਤ ਭਗਤ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ, ਸੰਤ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਭੇਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਾਰ ਉਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਪੁਸ਼ਪ ਹੋਵੇ, ਫੁੱਲ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਕੀਮਤੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤੋੜ ਕੇ ਆ ਜੇ। ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਆ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਐਂਟਰ ਹੋਵੇਂਗੀ ਤੇ ਬਾਗ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਸਾਡੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਵੇਂਗੀ, ਪਰ ਲਿਆਈ ਕੀਮਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਸਤ ਬਚਨ। ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨਿਕਲੀ, ਦੇਖੇ ਜਦ ਪੁਸ਼ਪ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਮਹਿਕਾ ਆਉਣ ਬਾਗ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਸੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਪੁਸ਼ਪਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਬੀਬੀ ਦਾ ਮਨ ਮੋਹੀ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਸ਼ਪ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵੇ, ਜਦ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੱਟੇ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੇ ਉਦੋਂ ਕੀਮਤੀ ਪੁਸ਼ਪ। ਬੜੀ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਈ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਉਦੋਂ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਛੋਟੀ ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਬਸ ਇੰਨੇ ਹੀ ਪੁਸ਼ਪ ਲਿਆਉਣੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਸਹਿਜ ਬੋਲਦੇ ਸੰਤ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਾ ਕੇ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀਆਂ ਹੱਲਦੇ ਨਾ। ਸਾਗਰ ਸੁੱਕ ਜੇ ਰੁਕ ਜੇ ਪੌਣ ਚੰਦੀ, ਵਚਨ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਕਦੇ ਟਲਦੇ ਨਾ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਣ ਜੀ ਨੂੰ, ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ ਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੇ ਨਾ। ਜੋਰੇ ਸਿੰਘੀ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨੇ ਕਥਨ ਕੀਤਾ, ਜੋਰੇ ਸਿੰਘੀ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨੇ ਕਥਨ ਕੀਤਾ। ਧਰਮ ਰਾਜ ਵੀ ਛੇਕ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਨੀ, ਧਰਮ ਰਾਜ ਵੀ ਛੇਕ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਨੀ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸ਼ਤਾਰੇ। ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਾ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ ਨੇ। ਅਵਲੇ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਅਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਨੇ।
ਰੱਬ ਵੀ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਸਤਾਇਆ ਏ। ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਯੁਦਾ ਕਰ ਆਪਦਾ ਪਿਆਰ ਬੰਦੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਏ। ਲੋ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲ ਸੁਣੋ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਵੀ ਬੈਠਾ ਏ, ਭਾਸ਼ਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਏ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜਦ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਤਰੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਰਹਿਬਰ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਦੇ ਆਸਣ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਪਦੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਬੀਬੀ ਕੌਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਸਨ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੋਂ ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆ ਇਹ। ਲਓ ਸੁਣੋ ਹੁਣ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰੋ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਏ, ਬੱਚੀਏ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਰੱਬ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਏ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਏ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਲਓ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਉਸ ਕੌਲਾ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਵਾਜ਼। ਮੈਂ ਸਾਥੀ ਸੁਣੋ ਭਲਾ ਬਈ। ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਆਓ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜੱਥਾ। ਇਸ ਜੱਥੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਚੋਂ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਮਰ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਦਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਨੋਹਰ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਭਾ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਮਾਮੇ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਆਦੇ ਖੁੱਲਾ, ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆਸਣ ਲਾਤਾ ਵਿਹੜੇ 'ਚ। ਗੁਰ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਟੇਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਚੱਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਮਠਿਆਈ ਚੱਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਵਸਤਰ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਂਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਲੀਆਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਟੇਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਭਾਈ ਜੇਠਾ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਜੇਠਾ। ਅਮੀਰ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆਂਦੇ ਭੈਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਰੂਟ ਟੇਕਿਆ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਪ ਭੇਟਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵਸਤਰ ਦਾਨ ਕਰਦਾ। ਭੈਣ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਬਹੁਤ ਆ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਤੋੜਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਭਾਂਜੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸਜਾਤੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਆਂਦੇ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਵੀਰ ਅਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਿਆ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਕਰ ਲਈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗੇੜ ਸੀ। ਲਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ
ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬਾਜ ਉਹ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਬੈਠੇ ਸੀ ਆਸਣ ਤੇ, ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ। ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਦ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਨਾ, ਬਾਜ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ 'ਚ ਬਾਜ ਫੜਿਆ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਮੰਦ ਮੰਦ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਾਜ ਮਸ਼ਕਾਉਣ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਫਰਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜ ਉੱਡਿਆ ਕਰੇ, ਕਦੇ ਖੱਬੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜੇ, ਇਧਰੋਂ ਉੱਡ ਜੇ, ਫਿਰ ਸੱਜੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜੇ, ਇਧਰੋਂ ਉੱਡ ਜੇ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਗੇੜਾ ਦੇ ਦੇ। ਸੰਗਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਹੈ ਜਾਨਵਰ ਬਾਜ, ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਹੀਰ ਪਛਾਨਤ, ਅੰਤਰ ਜਮਤਾ ਦੀ ਪਾਵਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਧਨੁਸ਼ ਬਾਣ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਧਨੁਸ਼ ਬਾਣ ਚੱਕਿਆ, ਤੀਰ ਚੜਾਇਆ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਮਾਨ ਜਦੋਂ ਛੱਡਿਆ ਤੀਰ, ਐਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਤੀਰ ਡਿੱਗਿਆ, ਐਂ ਬਾਜ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤੀਰ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਬਾਜ ਤੇ, ਬਾਜ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਬਈ ਜਾ ਕੇ ਤੀਰ ਲਿਆ ਚੱਕ। ਬਾਜ ਉੱਡਿਆ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਦੋ ਗੇੜੇ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਜ ਨੇ ਤੀਰ ਚੱਕ ਲਿਆਂਦਾ, ਲਿਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਹੈ ਜਾਨਵਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਮਝਣ। ਗੁਰੂ ਮੂਹਰੇ ਕੀ ਅੜਦਾ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਵੇ। ਲਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਿਓ। ਬਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠ ਕੇ ਹੋ ਗਏ ਖੜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੌਤਕ ਰਚਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਾਮੇ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਦੇ ਘਰੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਐਂ ਬਾਜ ਬਿਠਾਇਆ ਕੁੱਟ ਤੇ। ਬਾਜ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾ ਕੇ ਨਜ਼ਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਾਜ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਮਰਵਾਈ ਨਾ ਅਸਮਾਨ 'ਚ, ਲਖਨੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਬਾਜ ਘੁੰਮਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਮਸਤੀ 'ਚ ਬਾਜੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਇਲ ਕਲਕਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, तेरा सब सदका वाहिगुरु, तेरी सब रचना वाहिगुरु, तेरा सब सदका वाहिगुरु, तेरी सब रचना वाहिगुरु, वाहिगुरु। ਮਾਰ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਬਾਜ ਉਡਾਰੀਆਂ, ਮਾਰ ਦੂਰੋਂ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ। ਤੇ ਗੁਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਰਸ਼ਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਹੈ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਮਰ ਕਥਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਵਿਤਾ, ਜੇ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੈਂ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਰਸ਼ਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖ। अति प्रेम प्यार करने वाले हो आप, बहुत ही पवित्र कर्मा वाली हाँ, जिन्हें
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਭਾਗ ਜਾਗੀ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਨ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗਣ ਨਾਲ ਜੀਵ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਆਪਣਾ ਪੰਜ ਤੱਤ ਸਰੀਰ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਹਿਰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਮ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹੋ। ਪਹਿਲੋਂ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਵਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਹਿਬ ਕਲਗੀ ਦੇ ਮਾਲਕ 11ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਰਚਨਾ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਰੀ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਧਾਰ ਹੈ। ਜੀਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਣੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਅਲਾਹੀ ਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਉਹ ਪਰਮ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਕੀ ਹੀ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਪਰਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਰਤਬਾ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੀਦਾਰ ਆਪਣੀ ਹਿਰਦੀ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਹੀ ਉੱਤਮ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਸ਼ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੀਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਇਹ ਵਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਾਂਗੀ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਵੀ ਸਰੀਲਾ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਸਰੀਲਾ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਵੇਖੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਯਸ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਯਸ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਿਆ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਤਸੰਗੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬਰਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸੋਮੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾਮ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕ ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਵਾਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਯੁਗੀ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਜੋਬਨ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਜੋਬਨ ਮੈਨੇ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਲਯੁਗ ਜੋਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਾਮ क्रोध लोभ मोह अहंकार आशा तृष्णा
ਇਹ ਜੀਵ ਦੀ ਸਵੈਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਰੋਗ, ਇਹ ਰੋਗ ਮਿਟਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਕਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ। ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਨਡੈਟ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਪਿਆਰਿਓ ਅਨਡੈਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਾਣੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। और साथे समाज तब्दीली गुरु ने लियानी है। गुरु नानक की बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन जी स्वैत बंदे की बिरती है, पुरुष का अनुभव है, ये बाकी गुरु बदल देता है। इस करके मना तेरा लोग भी सबर गया, जल के मन की व्यक्ति विश्व मकान चो निकल गई, गुर चरना की विच तेरी व्यक्ति लागी, तेरा लोग भी सबर गया। नेक कर्म करने वाले का लोग भी सबर जाता है, परलोक भी सबर जाता है। किसी किसी के हिस्से लोग भलाई दे काम आउंदे नहीं, किसी किसी मनुख के कर्मां च अच्छे कर्मां की जिहड़ी अपनी जिवें सतगुरु की लड़ लगी है। स्वामी जी दे प्यारिओ, वाहिगुरु दे प्रकाश महाराज के प्यारिओ, दुनिया दारी के ताने मेरी सहनी पेदी ने राज दिखते ना किसी की कहनी पेदी। जिहड़ी महान हस्ती है जिवें गुरु नानक सच्चे पातशाह दा मेरे मन च फुरना आया है। मैं उस साथी नहीं थोड़ी अग्गी भेंट करूं, पर प्यारिओ जीव की जिहड़ी तमा है वो गुरु नानक बख्श देन तां तमा मुक जी, नहीं सबर संतोख नहीं आंदा। आओ आत्मा पवित्र बाणी में इकट्ठर हुए हैं, ताकत की विराजमान श्री गुरु ग्रंथ साहब अपने गुरु अपने सतगुरु ने मेरा दे मालक ने नाम दे जहाज ने तुर की बाणी आई दिन सगली चिंत मिटाई। ये प्यारिओ ये दरगाह की वचन है, गुरु महाराज का जश है। तुसी महाराज के चरनी लगो, वचन सुनो, थोड़ा जीव का लोक भी सबरू ते परलोक भी सबरू। इस वक्त विच तुसी प्यारिओ स्वैत निंदिया चुगली विषय बकार विच जीवन स्वैत जीव बतीत करता है। पर तुसी अज रब नाल जुड़ के अपना वक्त जाया करन दी बजाए तुसी भगवान दे लेखे लाया। पर खैर उहदी तमा ते गुरसंगत जी जिहड़ा ये शरीर है ये नाशवान है। कई आपा तोड़ती, कईयां ने आपा नूं तोड़ देना।
बड़े बड़े फकीर, बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े अवतार, ऋषि मुनि गंधर्व वर्गी नहीं रहे। चलो कुछ समा बाकी बुजुर्ग शरीर छट गया। गुरु नानक चार उदासियां अपने रबी मूर्तियां तान कान श्री गुरु नानक काकर जाते का शरीर छट गया। जड़ी सुरत सी ना वो सुरती करी रहेगी। आपां जिन्नी भी महात्मा ने रब दे प्यारे ने आपां नूं सबक जानी मुसलमानां च कह दिंदे इल्म सबक इल्म कि उस भगवान का जाप महाराज के प्यारे आपां नूं कहानी अपनाउंदे ने कि अंत समय तेरी गलती भगवान दी वाहिगुरु दी चरणां च जा रख तेरा जीवन मरण मुक्त हो। पर वही व्यक्ति लालच दे वस घर च व्यक्ति मोह माया ने मार दिया। लो की जन्म आ गया कुकर का। कुकर कहते कुत्ते कुत्ते दे जन्म च कुकर बन के ज्ञानियों प्राप्ति करेगा कोई क्यों नीति गुरु नानक की उदी मगरी पे रही। गुरु नानक ने जन्मना सी उदी व्यक्ति दी संसार श्री गुरु नानक के पुत्र मदानिया क्या उच्च सुता दी जिन्हें मुक्ति लेनी है उन्हें फिर बहु करके दसता भी ना भी मैं करता रखा इतना रोजान की मेरी घर की मैं मालिक हाँ मैं आए दिन चाक दे रखिया कर दे तू दस सच्चे पातशाह किहड़ा बैर आ तेरा ते सीवनी पातशाह दा बैर कौमना कौमना नहीं सी बैर जे मुसलमान धर्म ना कौमना बैर हुंदा कि महाराज माची वाली उच्च दा पीर बन के गुरु साहब जांदे महाराज दा मुसलमानां दा बैर नहीं सी समय दे दुष्टां दा बैर उन्हां दी नीति ना बैर दिल की बदनीति ना बैर गुरु साहब का बैर कौम नाल नहीं सी। इतने स्वामी जी ने दसिया है साध संग मिल नाम त्यागो पूर्ण होवेगा। तू सतगुरु नाल प्यार कर मना जेड़ी पूर्ण काल है पूर्ण तेरी दुख है ये गुरु नानक दूर करती है। उसी कोई भी मनोकामना इस दवान की कईयां दी 18 साल दीयां बच्चियां हो गईयां सी। मैं बड़ियाई अपनी नहीं करता ये गुरु ग्रंथ साहब की बड़ियाई दसदा। 18 साल तो उत्ते सी कुड़ियां दबान के लैके मुंडे आना कुड़ियां 20-22 साल दीयां भी हो गईयां सी। सुख सुखरी भी साडे पुत्र हो गए। गुरु संगत की किसी की 18 साल की बच्ची सी किसी की 20 की सी किसी की 22 की जवान की हो गई ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਬਾਲਕ ਸੁੱਟਦਾ। ਫੇਰ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ
श्री गुरु ग्रंथ साहब मोह चो कट के पुत्र दिता। और अज की तुसी कहो मैं 6-7 परिवार स्टेज ते खड़े कर सकदा जिन्होंने महाराज ने पुत्र दिता, जिन्होंने आस लाई हुई सी भी साडे जिहड़ा पुत्र होना बराबर की धी होगी, जे देना होगा वाहिगुरू पहले दिता। पर रब का अंत नहीं आ, तुसी रब की करना नहीं ढालदी, तुसी विश्वास प्रेम की करना ढालो। वाहिगुरू सच्चे पातशाह की मनोकामना गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पिता पूर्ण करने। साथ लिया काल, साथ लिया काल, साथ लिया काल, साथ लिया काल। पर प्यारियों मैं थोड़ी कच्ची लॉजिक ना गल की है, मैं थोड़े के प्रूफ दे सकता। जे कहो तां दवान तो बाद आपां जोड़े दी ला लैंदे आ जिन्हां दे पुत्त होई है। ये बाकी गुरु अगे प्रार्थना कर। और जिन्नी भी मंडी कमेटी जिन्हां ने सवेर तो दास नूं रहण दी कमरा दिता, श्री गुरु ग्रंथ साहब का पाठ प्रकाश होया, अमृत वेले भोग पई। मैं कमेटी वालियां का धन्नवाद करदा जिन्होंने 3 दिन तो मेरे गुरु की सेवा की। श्री गुरु ग्रंथ साहब को स्थान दिता, मैं धन्नवाद करदा कि शब्द नहीं प्रकाश होया। कमेटी वालियां का धन्नवादी हाँ, अपने दिल दीयां गहराइयां तो धन्नवाद करदा कि श्री गुरु ग्रंथ साहब की सेवा की। 3 दिन तो जिहड़ियां माता बहना बेटियां वीर बुजुर्ग मेरे बच्चों ने सेवा की, मैं श्री गुरु ग्रंथ साहब के बेनती करदा सच्चे पातशाह की मनोकामना पूर्ण करना। गुरु नानक गांधी वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु नानक गांधी माफी देना, अनजान बच्चे जान के बख्श लेना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। रामकली महला तीजा आनंद। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, आनंद पाया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुरु ता पाया सहज से मन वधिया लगाया। राग रतन परवार परिया शब्द गावणिया, शब्द है नानक वाके मेरे सदा रहो हरणाले। साचे साहिबा क्या नहीं करते, करता तेरा सब कुछ है जिसने सो पाए। सदा सिमर सदा तेरी नाम मन विसारे, नाम निम कर मन बसया बाते शब्द गलेरे। नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते, साचा नाम मेरा आधार, साचा नाम मेरा आधार, मेरा
ਸੁਖ ਤੁਝ ਹੀ ਪਾਸ ਜੀਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ ਚੇਤੇ ਅਵਨ ਹਮਾਰੀ ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮਿਹਰ ਪਾਵੋ ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੀ ਜੀੜਾ ਅਗਨ ਬਰਾਬਰ ਤਪੈ ਭੀਤਰ ਵਗੈ ਕਾਤੀ ਪ੍ਰਣਵਤ ਲਾਲ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੈ ਸੁਖ ਹੋਵੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਸੁਪਹੁ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਵਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਈ ਸੱਜਣ ਸਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਸਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੂਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹੁ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੂਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹੁ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੁਰਸੰਗਤ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੰਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਧਨੀ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਮੂਹ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਬੂਟੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਆ ਜੇ ਗੁਰਸੰਗਤ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੋਗੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਉਣ 'ਚ ਹੀ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫੀਸਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਸੰਯੋਗ ਦਊ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚੋਂ ਆਪੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇਣ, ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜਾਂ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੇਸ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2% ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾਂ ਵਰਲਡ 'ਚ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਦੋ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰੂ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਆ ਕੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਫੀਸਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਗਰੀਬ ਆ, ਅੱਜ ਜੱਟ ਵੀ ਗਰੀਬ ਆ। ਸਾਡਾ 2-2 ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ। ਸਾਨੂੰ NRI ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਯੋਗ ਦੇਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਸੰਗਤ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਉਨੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੋਣ। ਹੋਰ ਸੇਵਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਿੱਠ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲਣਾ, ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ। ਮਿੱਠ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲਣਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ